یوں تو آتے ہیں سبھی دنیا میں مرنے کے لیے، یوں تو آتے ہیں سبھی دنیا میں مرنے کے لیے، موت اس کی ہے کرے جس کا زمانہ افسوس۔ کیا بات۔ ناظرین آداب، ڈی ڈی راجستھان کے بزم ادب میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں شاہد احمد آپ سے مخاطب ہوں۔ ہمارا آج کا موضوع رہے گا کرشن چندر کی ادبی خدمات۔ ناظرین، کرشن چندر اردو ادب کے مایہ ناز ممتاز افسانہ نگار تھے۔ انہوں نے جس وقت قلم ہاتھ میں لیا وہ ایک انقلابی دور تھا، ساری دنیا میں اتھل پتھل مچی ہوئی تھی، اور اسی دور میں ترقی پسند تحریک نے اپنی شروعات کی۔ جیسی وہ تحریک شروع ہوئی کرشن چندر اس میں شامل ہوئے۔ جہاں ایک طرف ترقی پسند تحریک نے ہمیں نئے ادب سے روشناس کرایا، وہیں کرشن چندر جیسے مایہ ناز افسانہ نگار بھی ہمیں دیے، جنہوں نے اپنی کہانیوں میں، اپنے افسانوں میں حقیقت کے رنگ بھرے۔ آج اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ایک بہت ہی خاص شخصیت ہمارے درمیان موجود ہیں، جنہیں ایک لیجنڈ کہنا چاہیے، محترمہ شانتا بالی صاحبہ۔ ہم آپ کا بہت بہت خیر مقدم کرتے ہیں۔ آپ ہندوستان کی مشہور افسانہ نگار ہیں، اور ہماری بہت گزارش پر آپ یہاں تشریف لائی ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ہمارے دوسرے خاص مہمان ہیں جناب حبیب کیفی صاحب۔ آپ جودھ پور سے تشریف لائے ہیں، ہندوستان کے جانے مانے افسانہ نگار اور شاعر ہیں۔ اور ہماری تیسری مہمان ہے محترمہ غوثیہ کوثر۔ آپ راجستھان یونیورسٹی کی ایک ریسرچ اسکالر ہیں۔ آئیے پروگرام شروعات کرتے ہیں۔ غوثیہ، میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو کرشن چندر کا تعارف پیش کریں۔ کرشن چندر وزیر آباد میں 1914 میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام گوری شنکر چوپڑا تھا اور والدہ کا نام پرمیشوری دیوی تھا۔ کرشن چندر کا بچپن پونچھ میں گزرا اور لاہور میں تعلیم حاصل کی۔ ایم اے کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد انہوں نے وکالت کا پیشہ اختیار کیا، لیکن یہ پیشہ انہیں راس نہیں آیا اور انہوں نے آل انڈیا ریڈیو دہلی میں ملازمت کی۔ اس کے بعد وہ فلم کمپنی میں بمبئی چلے گئے، جہاں انہوں نے ملازمت اختیار کی۔ وہاں انہوں نے مکالمے اور کہانیاں لکھ کر بہت شہرت اور مقبولیت حاصل کی۔ یعنی آپ کا کہنا مطلب یہ ہے کہ بمبئی میں فلموں سے بھی جڑے اور ادب میں بھی کام کیا۔ کرشن چندر کا پہلا افسانہ یرکان ادبی دنیا لاہور سے شائع ہوا۔ اس کے علاوہ انہوں نے بہت سے افسانوی مجموعے بھی پیش کیے، جیسے طلسم خیال، نظارے، گوری چلے گھونگھٹ میں وغیرہ۔ اس کے علاوہ کرشن چندر نے ناول، ڈرامے، انشائیے بھی لکھے۔ ان کا پہلا ناول شکست 1943 میں منظر عام پر آیا۔ میڈم، میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ آپ خود ایک بہت بڑی افسانہ نگار ہیں، اور ایک افسانہ نگار ہی دوسرے افسانہ نگار کے درد کو جان سکتا ہے۔ آپ نے ان کو قریب سے پڑھا ہے، دیکھا ہے، ان کی کہانیاں سنی ہیں، پڑھی ہیں، تو آپ نے ان کے کہانی میں کیا چیز پائی؟ ان کی خوبیاں کیا تھیں کرشن چندر کی؟ دیکھیے صاحب، جیسے ان کے نام سے ظاہر ہے، انہوں نے کبھی بھی اس چیز کے پیچھے دوڑے نہیں وہ کہ بھی مجھے بہت بڑا یہ سمجھا جائے کہ میں اردو داں بہت بڑا ہوں۔ کرشن چندر نام بھی دیکھیے، نہ ہندی میں نام اگر انہوں نے درست کرنے کی کوشش کی، کرشن چندر نہیں لکھا، اور وہ جو نام تھا اسی طرح سے رکھا۔ اور اسی طرح سے انہوں نے اپنے افسانوں میں بھی جو کردار پیش کیے، ان کی زبان وہی تھی جو عوام کی زبان تھی۔ انہوں نے کہیں بھی یہ کوشش نہیں کی کہ میری جو قابلیت ہے یا جب میں جانتا ہوں اردو بہت زیادہ تو میں اس طرح کی زبان میں لکھوں۔ زبان بھی ان کی وہی تھی جو سادہ زبان میں انہوں نے افسانے اپنے لکھے۔ اور سب سے بڑی بات جو میں نے دیکھی ان کی کہ ان کی منظر کشی جو تھی کمال کی تھی صاحب۔ جب میں نے ان کو بہت چھوٹی عمر میں نے پڑھا، میں سن 28 میں پیدا ہوئی، وہ 14 میں پیدا ہوئے تھے، تو میں نے جب ان کو پڑھا تو میں تب تک کشمیر میں گئی نہیں تھی، لیکن مجھے ایسا لگا کہ جیسے میں کشمیر کی وادیوں میں گھوم رہی ہوں۔ مجھے وہ بالکل وہاں کا سبزہ زار، وہاں کے وہ باغات، وہاں کے لوگ، وہاں کی تہذیب، وہ میں ان افسانوں کو پڑھ پڑھ کے مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں وہیں پیدا ہوئی ہوں، شاید وہی رہ رہی ہوں۔ یہ بات میں جب بھی ان کے افسانے پڑھتی تھی تو مجھے لگتا تھا یہ شخص، اس کے اندر کیا بھرا ہوا ہے،
क्योंकि उन्होंने तरक्की पसंद मुहिम के साथ वो जुड़े ज़रूर, लेकिन उन्होंने लबादा नहीं उड़ा कभी भी। अच्छा। कभी भी उन्होंने ऐसे नारे नहीं लगाए कि जिससे लगे कि मैं तरक्की पसंद हूँ। लेकिन उनकी कहानियाँ पढ़ने के बाद लगता था कि तरक्की पसंद का मतलब क्या है। तरक्की पसंद नारेबाजी नहीं है। तरक्की पसंद ये है कि आप जिस माहौल में जी रहे हो उसकी सही अक्कासी करो और लोगों को सोचने पे मजबूर करो कि इसमें क्या गलतियां हो रही हैं, क्या खूबियां हो रही हैं। देखिए, उन्होंने कभी उस ज़माने में भी हुकूमत से वो डरे नहीं। उन्होंने हुकूमत के ऊपर भी तंज किया। अच्छा। एक अफसाना उनका मैं पढ़ रही थी, उसमें वो कहते हैं ये कि किस तरह से कोई हुक्म निकलता है और कैसे उसकी तामील होती है। उसमें उन्होंने इतना मजाक उड़ाया उस वक्त की हुकूमत का कि भी कहाँ से चलता है वो सिलसिला और कहाँ पहुँचता है और किस तरह से उसके अंदर भी आती हैं चीज़ें। आदमी सोचने पे मजबूर हो जाता था कि ये शख्स किसी से डरता नहीं है। शायद एक सच्चा फनकार को बिल्कुल नहीं डरा सब वो शख्स। उसने जो हकीकत थी उसको बयान किया। एक बार उनका अफसाना था जिसमें वो एक ऐसे शख्स का जिक्र करते हैं कि जिसकी शिकायत पहुंचती है आला अफसरान के पास। पुलिस का अफसर है वो, कि साहब वो गालियां बहुत बकता है। अच्छा। तो वहाँ से किसी को भेजा जाता है कि जाके देखो भैया, वो उसकी शिकायत आती है कि वो बहुत गालियाँ बकता है, ये वो उसको समझाओ जाके। तो वो जाता है आदमी वहाँ पे और उसको रिसीव करने के लिए वही साहब आते हैं जिनकी शिकायत होती है। और आके उनसे कहते हैं कि साहब आप माँ डैश 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 यहाँ क्या करने आए हैं। तो वो कहते हैं कि साहब मुझे शिकायत मिली थी कि कुछ यहाँ पर इस तरह से ज़बान इस्तेमाल होती है। तो वो फिर बहन यहाँ तो सब डैश डैश डैश, यहाँ तो सब लोग ऐसे ही बात का बतंगड़ बना लेते हैं। आप वहाँ से ही मुझे कह देते तो मैं ही सब सुलट लेता यहाँ पे जो कुछ हो रहा था। वो हैरान होते हैं कि इस शख्स को पता ही नहीं चल रहा कि मैं गालियाँ दे रहा हूँ। एक और उनका रेड लाइट पर था एक बहुत अच्छा वाकया। रेड लाइट पर दूसरा उनका एक अफसाना था जिसमें वो कलकत्ता का जिक्र करते हैं। अच्छा। कलकत्ता में वो एक तरफ से अपनी ही तरफ से कह रहे हैं जैसे कि मैं सड़क पर से गुजर रहा हूँ, सामने एक चौबारे के बाहर वो एक औरत खड़ी है जिसने बहुत कीमती साड़ी पहन रखी है, बहुत अच्छी, और वो लोगों को, आते जाते लोगों को इशारे कर रही है, ऊपर आने के लिए बुला रही है, ये है वो। तो कहते इतनी में मेरी नज़र पड़ती है सामने से एक भिखारन आ रही है। कपड़े उसके जो उसने पहन रखे हैं वो चिथड़े हो चुके हुए हैं। उसका जवान जिस्म जो है उसमें से दिख रहा है और वो उसको यूं यूं करके ढकने की कोशिश कर रही है। तो अपनी तरफ से फिर बोलते हैं पता नहीं क्यों मुझे वो औरत नंगी नजर आ रही है और मुझे ये औरत बिल्कुल। वाह क्या दर, वाह वाह, सच्चे फनकार की पहचान है। ये पहचान देखिए कहाँ तक घुस के अंदर देखना, यही उसकी खूबी है, ये उनकी खूबी थी। कैफी साहब आप भी एक माशाल्लाह बहुत अच्छे अफसाना निगार हैं, तो ये बताइए कि इनके तर्ज तहरीर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या इनकी खूबी रही तर्ज तहरीर की? देखिए, अदब की दुनिया में कदम रखने से पहले मैंने इन लोगों को बहुत पढ़ा है। शायरी भी पढ़ी है फैज़ साहब की, फिराक साहब की, और जो अफसाना निगार और नावल निगार रहे हैं उनको पढ़ा तो मैंने महसूस किया कि इनकी तर्ज तहरीर जो है बहुत ही एट्रैक्टिव, पुरकशिश रही है। इनका कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेंटेंसेस, जो जुमलों की साख्त है, उनमें अल्फाज का इस्तेमाल है, आम फहम अल्फाज का इस्तेमाल है, वो बहुत ही मौसर तरीके से इन्होंने किया है। और इनकी तहरीर में रवानी बिल्कुल ऐसी है कि आदमी पढ़ता चला जाता है और उसमें बहता चला जाता है। मैंने इनके नावल भी पढ़े, इनके अफसाने पढ़े, और ये बिल्कुल महसूस किया है कि इन्होंने अदक अल्फाज, मुश्किल अल्फाज का इस्तेमाल नहीं किया।
یہی وجہ رہی کہ یہ مقبول رہے اور فلمی دنیا میں بھی انہوں نے کامیابی کے جھنڈے گاڑے تھے، ڈائلاگ رائٹنگز میں اور کہانی کے اس میں بھی کامیابی حاصل کی۔ مجھے آپ کی بات پر یاد آئی، بھی غوثہ نے بھی ذکر کیا فلم کا، مجھے یاد آتا کہ انہوں نے ایک فلم بنائی تھی سرائے کے باہر، وہ خود ان کے پہ تھی لیکن وہ اتنی فلپ ہوئی کہ ان کو اپنی گاڑی بھی بیچنی پڑی۔ پھر انہوں نے اس کے بعد پھر مکالمے وغیرہ لکھنا شروع کیا۔ غوثہ آپ یہ بتائیں کہ ان کی ابتدائی کہانیوں میں اور باقی کہانیوں میں کیا فرق ہمیں نظر آتا ہے؟ دیکھیے شاہد صاحب، ان کی ابتدائی تخلیقات میں ہمیں رومانیت نظر آتی ہے، خواہ وہ ناول ہو یا افسانے، جیسے جھیلم میں ناؤ، بالکنی، دو فلانگ لمبی سڑک وغیرہ۔ ان کہانیوں میں ان کی رومانیت نمایاں طور پر نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے بعد انہوں نے ان لوگوں کو جو سماج میں دبے تھے، غریبوں کو اور ان کے مسائلوں کو اپنی تحریروں کا موضوع بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ پریم چند کے بعد کشن چندر کو اتنی مقبولیت ملی، بلکہ میں تو یہ کہوں گی کہ کشن چندر نے اردو افسانے کا ہاتھ وہاں سے تھاما جہاں سے پریم چند اردو افسانے سے جدا ہوا۔ اس میں کوئی شک نہیں۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کشن چندر روس میں بہت مشہور رہے ہیں، جس طرح راج کپور وہاں مشہور تھے، اس طرح ادیبوں میں کشن چندر وہاں مشہور، ان کے بہت افسانے وہاں چھپے ہیں۔ جی، کشن چندر کا یہ عقیدہ تھا کہ جو ادب سماج کے غریبوں اور مظلوموں کی عکاسی نہیں کر سکتا وہ ادب فضول ہے، اس لیے انہوں نے سماج کے غریبوں اور مظلوموں کی عکاسی کی اور اپنے تحریروں میں انہیں نمایاں طور پر پیش کیا۔ یہی میڈم نے بھی کہا، آپ نے اچھی بات کی۔ میڈم آپ کو ایسی یادداشت بتائیں جو آپ ہمارے ناظرین سے شیئر کر سکتی ہیں کشن چندر کے بارے میں؟ میں کہوں کہ مجھے ان سے ملنے کا شرف حاصل نہیں ہوا، لیکن ان کی کتابوں سے جو میں نے ان کو جانا، مجھے لگا کہ میں شاید ان کو بہت زیادہ جان گئی ہوں، میرے بہت قریب ہیں، میرے بہت نزدیک رہے ہوئے ہیں وہ۔ ابھی جیسے آپ نے فرمایا، بتا رہی تھی کہ انہوں نے غریبوں کے اور مزدوروں کے، لیکن میں آپ سے یہ عرض کر رہی ہوں کہ ان کی کہانیوں میں یا جہاں بھی انہوں نے ان کا ذکر کیا ہے، وہ اس طرح سے نہیں کیا کہ جس سے یہ لگے کہ وہ کسی خاص تحریک کے لیے کچھ کہہ رہے ہیں۔ وہ ایک عام پورے سماج کے لیے کرنا پورے چاہتے ہیں، سماج کے لیے وہ اس طرح سے چل رہی ہے، یعنی انہوں نے اپنے آپ پہ لیبل نہیں لگایا، لیبل نہیں لگایا، یہ ان کی خوبی تھی۔ اور میں حیران ہوتی تھی کہ اس شخص کے اندر اتنی چیزیں آئی کہاں سے۔ اکثر لوگ ہوتے ہیں افسانے لکھتے ہیں تو افسانے ہی لکھ رہے ہیں یہ سب، لیکن انہوں نے طنز و مزاح بھی اتنا خوب لکھا کہ جو آدمی سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایک آدمی اتنی سیریس افسانے، اتنے مطلب ایسے ناول لکھنے والا آدمی اس طرح سے۔ اور وہ لکھتے تھے، جب طنز و مزاح بھی انہوں نے لکھا تو وہ اس طرح کا ہوتا تھا کہ آدمی ہنستے ہنستے رو دیتا تھا۔ یہ ان کی خوبی تھی، یعنی مزاح میں بھی حقیقت میں حقیقت اس طرح سے چپ جاتا تھا کوئی ان کا جملہ، یا اس طرح سے وہ اس کو پیش کرتے تھے کہ آدمی پہلے تو ہنس دیتا تھا اور پھر میں اپنا بتاتی ہوں، میں پھر خاموش ہو جاتی تھی، یہ کیا کہہ گیا، اس کے اندر کیا ہے۔ یہ ان کی خوبی مجھے نظر آتی تھی، جو کہ عام لوگوں کے اندر مجھے نہیں نظر آئی۔ اور میں نے دیکھا کہ لوگ اس تحریک سے جب جڑے تو انہوں نے ایک طریقہ بنا لیا تھا کہ اس طرح سے لکھنا ہے ہم کو، ہے نا، کہ جو آواز دے کے ہم مزدوروں کے لیے، ہم غریبوں کے لیے، ہم ان کے لیے کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے کہیں ایسا نہیں ہونے دیا۔ اور وہ ہمیں ایسا لگتا تھا کہ ہمارے آس پاس جو لوگ رہ رہے ہیں ان کی ایک آواز بن کر ابھرے ہوئے ہیں۔ کیوی صاحب، آپ کبھی کشن صاحب سے ملے ہیں؟ آپ نے ان کو کیسا پایا، کیا بتائیں؟ جی، میں ان خوش نصیبوں میں ہوں جنہوں نے ان سے ملاقات کی، ان کو بہت نزدیک سے دیکھا اور ان کا افسانہ ان کی زبانی میں نے سنا۔ یہ 1967 کے اگست کی بات ہے، وہ ایک پوری ٹیم کے ساتھ جودھ پور تشریف لائے تھے۔ کشن چندر، فراق گورکھپوری، ساحل لدھیانوی، مخدوم محی الدین اور اندیور وغیرہ، یہ پوری ٹیم آئی تھی بہار ریلیف فنڈ کے لیے۔ تو اس میں جسونت کالج ہال میں بھی موجود تھا، بلکہ اسٹیج پہ ہی تھا میں، اور انہوں نے اپنا مشہور زمانہ افسانہ پیش کیا، جامن کا پیڑ۔
बहुत ही मशहूर है, आप जानते हैं, और कई ज़बानों में इसका ट्रांसलेशन हुआ, बल्कि मैं ये कहूँगा ये आलमगीर शौहरत पाया हुआ अफसाना है। खैर, उन्होंने जो अफसाना पेश किया तो हॉल खचा खच भरा हुआ था। उन दिनों वहाँ पे 52 साल पहले टाउन हॉल नहीं था हमारे जोधपुर में, तो जसवंत कॉलेज हॉल में ये प्रोग्राम हुआ था। तो उन्होंने जब ये अपना अफसाना पढ़ा तो पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ साथ कहकहे भी लग रहे थे बीच बीच में, कि उनका तंज, जो ब्यूरोक्रेट्स पे जो तंज है उसमें जो उभरा है उससे लुत्फ अंदोज हो रहे थे लोग बाग, और उनकी अदायगी ऐसी थी कि आदमी सुनता चला जाता है। जो लिसनर है, जो सामीन है, वो एक हिंदी में कहते हैं मंत्र मुग्ध होकर सुनना, वो उनमें खूबी थी। तो मुझे उनसे हाथ मिला के और मिल के और बहुत ही खुशी हुई कि मैंने जिनको पढ़ा है, जिनको मैं पसंद करता हूँ, उनसे मैं आज मिला हूँ, और ये मेरी याद में हमेशा के लिए टंका हुआ है। वैसे मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि किशन चंद्र की कहानियाँ किस किस्म की हुआ करती थी? क्या उनकी कहानी में खूबियाँ आपको नजर आई हैं? किशन चंद्र की कहानियों में इंसानियत पर होने वाले मजालिम, दुख दर्द का एहसास और इंसानी जज्बात नुमाया तौर पर नजर आते हैं। उन्होंने हिंदुस्तानी औरत की मजलूमियत को नुमाया तौर पर पेश किया है। उनकी एक तसनीफ है एक औरत हजार दीवाने, जो बहुत मशहूर हुई है। इसमें एक औरत की मजलूमियत नुमाया तौर पर नजर आती है। किशन चंद्र ने तकसीम हिंद को गौर से देखा और फसादात में हजारों लोगों को मरते हुए देखा, इज्जतें लुटती हुई देखी। इन सब से वो बहुत मुतासिर हुए। उन्होंने इन मौज़ूआत पर एक अफसाना हम वहशी है लिखा। उर्दू अदब में जब भी अफसाना निगारी की बात की जाती रहेगी, यह अफसाना अपनी इंफरादियत के सबब हमेशा याद किया जाता रहेगा। मुझे इनका एक अफसाना याद आ रहा है कि एक तवाइफ का खत, जी, उसमें साहब वाकई दर्द अंगेज बात की है। उन्होंने ये बताया है कि एक हिंदू बच्ची को मुसलमान लेकर आए और एक मुसलमान बच्ची को हिंदू लेकर आए, तवाइफ के कोठे पर भेज दिया। इत्तेफाक से दोनों एक ही कोठे पर पड़ी, इत्तेफाक से दोनों एक ही कोठे पर पड़ी। लेकिन वो तवाइफ बड़ी समझदार थी, उसने उन दोनों के पाल पोस के बड़ा किया, उसको उन गंदगी में से उनको बचाया। और एक खत तो लिखा नेहरू जी को और एक खत लिखा जिन्ना को, कहा कि दोनों आपकी बेटियां हैं, आपको इन्हें अपनाना ही पड़ेगा। इतना मुतासिर करता वो अफसाना है, मैं आपको क्या अर्ज करूं। एक गधे की वापसी और एक गधे नेफा में, और ये लिखा उन्होंने, जो इसमें आपने पढ़ा ही होगा कि जो तंज है इसमें कूट कूट के भरा हुआ, ऐसा तंज हमारी हिंदुस्तानी जबान में बहुत कम देखने को मिलता है। और ये एक जिंदा व जावेद तख्लीक है और रहेगी आने वाले वक्तों में भी। किशन चंद्र ने नावल भी लिखे, अफसाने भी लिखे, ड्रामे भी लिखे। एक ज़माने में जब वो रेडियो मुलाजमत करते थे तो उन्होंने रेडियो ड्रामे बहुत लिखे। और जैसे कि मैंने बताया कि सराय के बाहर उन्होंने फिल्म बनाई थी लिंगपिटी। तो मुंबई में उनकी जो मुलाकात रही ख्वाजा अहमद अब्बास से, इस्मत चुगताई से और साहिल लुधियानवी, मंटू, इस पूरी टीम में सादा सा मंटू सबसे ज़्यादा उनके करीब थे। और उन्होंने उनकी कहानियों पर फिल्में भी की हैं। वो से आप कुछ और कहना चाह रही थी? जी, इनकी कहानियों की एक और अहम खूबी इनकी मंजर निगारी है। जी। वो पहाड़, वादियों, समंदर, नदियों, पेड़ पौधों की मंजर कशी इस तरह करते हैं कि जो हमें किसी और के यहाँ नजर नहीं आती है। इनके किरदार इतने जानदार और हकीकत पर मुबनी होते हैं कि कहानी से निकलकर पढ़ने वाले के दिलो दिमाग पर छा जाते हैं। सही कहा आपने। इनका अगर देखा जाए वो दरवाजे खोल दो जी, उसमें एक सेठ है जो बहुत करोड़पति है, तो उसका नाम उन्होंने रखा है सेठ करोड़ीमल। और एक है उसमें जिसके पास तिजोरी की चाबियां रहती है, उसका नाम रखा सेठ तिजोरीमल। तो इन्होंने मिर्जा में भी मुनासिबत पैदा कर दी। अच्छा, ये बताइए होशिया कि आप इनके हमअसरों में क्या बताइए? किशन चंद्र के हमअसरों में अस्मत चुगताई, कुर्रतुल हैदर, ख्वाजा अहमद अब्बास के नाम अहम है। इसके अलावा राजेंद्र सिंह बेदी, सादत हसन मंटो के नाम भी बहुत नुमाया है। ख्वाजा अहमद अब्बास ने इनकी तसनीफ अन्नदाता पर एक फिल्म बनाई जिसका नाम था धरती के लाल, जो बहुत मशहूर हुई। किशन चंद्र को 1966 में सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड अदा किया गया। इसके बाद 1969 में उन्हें पद्म भूषण का एजाज दिया गया।
नाज़रीन को मैं ये भी जो बता दूं कि किशन चंद्र 20वीं सदी के अलावा अदबी दुनिया यानी उस ज़माने में जितने भी टॉप के रसाइल थे उसमें छपे हैं। और हमें फ़ख्र और है कि उनके साथ साथ जयपुर के भी लोग छपे हैं। मुख्तार रहमान राही उस ज़माने में इंटरनेशनल हैसियत रखा करते थे, वो किशन चंद्र के साथ छपे। सत्तार जयपुरी थे, वो भी उनके साथ छपे। राजस्थान में हमारी मैडम बैठी, वो भी उनके साथ छपी हैं। हमारे केवी साहब बैठे। तो ये हमारी फ़ख्री बात है कि इतने बड़े शख्स के साथ हमारा राजस्थान इन्वॉल्व रहा। और हमें आज खुशी है कि मैडम हमारी कहने से आई और आपने आकर इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई, और हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। देखिए साहब, मेरे साथ तो यही है कि बुद्धू मियाँ भी हजरत गांधी के साथ है। वो गर्दे राह है मगर आंधी के साथ है। उनके साथ सपने से मैं इस चीज़ के लिए अपने आप को खुश नसीब समझती हूँ कि भाई हाँ, लोग ये कहते हैं कि उनके साथ ये भी छपी थी, लेकिन उनके साथ ही मेरा छप जाना ये कोई बहुत बड़ी बात मेरे लिए इसलिए बहुत फख्र की बात हो गई कि भाई हाँ, एक उस अफसाने उनके साथ मेरा भी, मैं भी ये अर्ज कर रहा हूँ कि आप हमारे लिए बहुत बड़ी शख्सियत हैं। हाँ, मैं तो बिल्कुल वो गर्दे राह की थी और वो आंधी थे, वो आंधी थे, आंधी के साथ। तो जैसे उसमें उस वक्त खुश्ते गिरामी उसके एडिटर होते थे 20वीं सदी के, तो वो हमेशा ये कहते थे कि भाई मैं नए लोगों को भी जो अभी सीख रहे हैं उनको भी जगह देता हूँ, तो मैं तो उनमें से थी। वो बहुत बड़ी खुशी भी है कि वो बहुत बड़ी चीज़ थे। आपका छपना मैं तहरीक में भी आजकल तारीख या 20वीं सदी या नखलिस्तान ये इन चीज़ों में मैं छपी ज़रूर, लेकिन बहुत मैं तो ये जानती हूँ कि मैं तो खुश नहीं थी। सब मैं तो लोग बहुत बड़े थे जिनके साथ बचपन से आप ही कहानियाँ पढ़ते रहे जब हूँ नखलिस्तान में, और उसमें 20वीं सदी मैंने पढ़ी आपकी कहानियाँ। मैं पाकिस्तान के दोशीज़ा वहाँ से निकलता था, उसमें भी मेरे अफसाने आते रहे। लेकिन मैं आपसे फिर यही अर्ज करूँगी कि मैं अपने आप को खुश नसीब इसलिए समझती हूँ कि मुझे इन लोगों को देखने का, इन लोगों को पढ़ने का मौका मिला। मैं इनके साथ रही। उस वक्त में जब मैंने कहानी लिखनी शुरू करी तो वो रामलाल वगैरह ये लिखते थे वहाँ तो, और रामलाल मेरे यहाँ पे दिल्ली में मैं थी तो वहाँ तशरीफ़ लाए थे, तो उन्होंने ये कहानी मुझे अपनी पढ़ के सुनाई रामलाल। तो मैंने मुझे जैसा लगा मैंने उसमें से कह दिया कि ये कहानी ऐसे ना हो कि अगर ऐसे लिखी जाती तो ज़्यादा अच्छी थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि कह देना बड़ा आसान होता है, कहानी लिखना बड़ा मुश्किल, चैलेंज हो गया काम। तो ये एक चैलेंज था मेरे लिए। पता नहीं क्या मुझे सूझी, मैंने रात में बैठ के एक कहानी लिख दी। ये चैलेंज कबूल किया और उस चैलेंज को कबूल किया। और दूसरे दिन मेरे शौहर ने उसको, मैंने कभी आज तक ये इस चीज़ का रिकॉर्ड है कि मैंने अपनी कहानी कभी भेजी नहीं, अपने आप से नहीं भेजी, या तो कोई मांगता था तो उसको वो मेरे शौहर भेज देते थे। वो चीज़ें जो हैं, वो यादें जो हैं, वो मेरे साथ हमेशा बनी रहेंगी। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का बज़्म अदब। कैसा लगा आपको? आप हमें लिखिए, देखिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए आदाब।